Okay. Satan. Everybody. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are all most welcome to our today's 14th Saturday surprise spoken English class with grammar. Hope you are all fine by the grace of Allah, and I'm also fine by His mercy. Sound problem? Again. Sound different. Okay, everybody. আমি আবার কথা বলছি। Okay. Okay. As usual, our class will be started by the recitation of the Holy Quran, and I will recite some verses from the Holy Quran in the beginning of that class in front of you, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. Okay, everybody, let's get started our class now. You know that today's Saturday surprise spoken English class is very important because we are discussing about vocabularies, stock of words. To speak in English, to write frequently, we need to know vocabularies or stock of words very much, so much. So, we should be attentive all the time, inshallah. We will try to listen to our teacher, what he discusses or what he says in the class. Because if we are attentive to our class, we will be able to learn many things, inshallah, I hope. Okay. And from today, we are starting from 66 number word. Okay. You are seeing here 5 numbers, but we are discussing many words. We are discussing actually many words, similar words or antonymous words. Similar words and antonymous words. Okay? Opposite meaning and similar meaning. Okay. Number 66, share. Share undoubtedly is a verb. Its Bengali meaning is bhag kora. Okay. We know its synonymous word is partition. We usually use this partition. Partition means bera, fence, wall, দেয়াল. Okay. Partition. Partition means bhag kora. 2 rooms is divided by a partition. 2 room
is divided by partition. So partition, you are thinking that here partition is a noun, but here we are using as a verb. Partition is a verb, no doubt. Partition, bhag kora. Apportion, APPORTION. Apportion means bhag kora. And you know, divide. Divide means bhag kora. Here divides, noun is division. DIVISION, division. Here divide, bhag kora. Portion, portion, I mean also bhag kora. Import, import means bhag kora. Okay. Sir, Here- we have already Yes, as we a have synonym of already- divide. Divide, yeah. Distribute, we usually know distribute means বন্টন করা, but we know that distribute also indicate ভাগ করা. বন্টন করা মানে কি? ভাগ করা. Distribute, ভাগ করা. Split, split means বিচ্ছিন্ন করা, আলাদা করা, ভাগ করা. ওকে, এরপর আমরা শিখছি allot. allot অর্থ কি? ভাগ করা. পার্ট, আমরা জানি এখানে পার্ট, পার্টিশন ব্যবহার করেছি, পার্ট উল্লেখ করেছি, পোরশন ব্যবহার করেছি এখানে. পার্ট, it is a noun, but we have used here as a verb. Part means ভাগ করা. Okay, and you know these all words, I mean here share and its one synonymous word, and their all antonymous word is unite. We usually say United Kingdom. Just shortly we say UK. UK means United Kingdom. Okay, here unite, unite means একত্রিত করা. Assemble, assemble means একত্রিত করা. And consolidate, consolidate means একত্র করা. Gather, gather means একত্র করা. Add, add means যোগ করা. যোগ করা means একসাথে করা. Add, যোগ করা বা একসাথে করা. Amalgamate, একসাথে করা বা যোগ করা বা একত্র করা. Close, we usually know close means nearly, nearly. His house is close to me. Okay, close to our house. আমার বাড়ির পাশে তার বাড়ি বা কাছাকাছি. ক্লোজ, ক্লোজ কি হচ্ছে? কোনো কিছু বন্ধ করা. ক্লোজ ইট, এটা তুমি বন্ধ করো. তো ক্লোজ এখানে কি বলবো? এখানে ক্লোজ মানে হচ্ছে একসাথে করা, একসাথে করা. ক্লোজ কিন্তু নিকটে বোঝায়, আর নিকট হচ্ছে দুটো জিনিসের কম্বিনেশনকে ক্লোজ বলা হয়, একসাথে করা. এখানে ক্লোজটা কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ হয়নি, এখানে ক্লোজটা হয়েছে কিন্তু ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে. কালেক্ট, কালেক্ট মিন্স কি? সংগ্রহ করা, একত্র করা. এরপরে কম্বাইন, উই ইউজুয়ালি নো কম্বাইন, its noun is combination. Combination meaning কি? সংযোগ, একত্রকরণ. Here combine is a verb. Combine means একত্র করা. Concentrate, concentrate means মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল. We are concentrating on our studies. আমরা আমাদের পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছি. So concentrate means মনোযোগী হওয়া. Be attentive to our study or be attentive or to something. কোনো কিছুর প্রতি মনোযোগী হওয়া. Concentrate, মনোযোগী হওয়া. Here concentrate means একতাবদ্ধ করা. অর্থাৎ আমাদের যে বডি এবং আমাদের যে মাইন্ড, দুটোকে যখন আমরা কম্বিনেশন করি তখন কনসেন্ট্রেট হয়ে যায়. আমাদের বডি অ্যান্ড সোল, বডি অ্যান্ড সোল, এবং বডি এবং আমাদের যে মন মানে অর মাইন্ড অর সোল, দুটোকে আমরা একসাথে করি. এর জন্য এটাকে কনসেন্ট্রেট মানে কি? একত্র করা. এই দুটোকে একসাথে করা বোঝানোই আমরা কি বলছি এখানে? একত্র করা বুঝিয়েছে এখানে. এর জন্য এই অর্থটা মনোযোগ, অর্থাৎ মনোযোগ দেওয়া বা দুটো জিনিস একসাথে করা. আমরা এখানে বসে আছি, বাট পড়ার টেবিলে বসে আছে, কিন্তু আমাদের মন চলে গেছে হচ্ছে খেলার মাঠে. তাহলে বোঝা গেল যে আমাদের বডিটা এখানে বসে আছে, বাট আমাদের মনটা হচ্ছে কি? খেলার মাঠে. তাহলে দুটো জিনিস বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল. তো দুটো জিনিসের একসাথে আমাদের বডি এন্ড আওয়ার সোল অর মাইন্ড, এই দুটো জিনিস যখন একসাথে হবে তখন আমরা সেটাকে কনসেন্ট্রেট বলবো. এবং এই কনসেন্ট্রেট শব্দ দ্বারাই আমরা একত্র করা বুঝাবো. এই কনসেন্ট্রেট শব্দ দ্বারাই আমরা কি বলবো? এই কনসেন্ট্রেট শব্দ দ্বারাই আমরা একত্র করা বুঝাবো, ইউনাইট করা বুঝাবো. এমবডি, উই ইউজুয়ালি নো বডি মিন্স শরীর, শরীর. এমবডি, when we use suffix before body, at that time it will be a verb. এমবডি মিন্স কি? বাস্তবায়ন করা, বাস্তবায়ন করা. রিয়ালাইজ, রিয়ালাইজ মানে উপলব্ধি করা, আবার রিয়ালাইজ মানে কিন্তু বাস্তবায়ন করা. ওকে, ইউ নো এমবডি বাস্তবায়ন করা অর্থ হয় বা কোনো কিছু বাস্তব রূপ দান করা. এরপরে এমবডি আমরা কি বলবো? যে একসাথে করা. বডি ইজ এ ভার্ব, বডি ইজ এ নাউন, নো ডাউট ইন ইট, এন্ড ইউ নো দ্যাট এমবডি ইজ এ ভার্ব, নো ডাউট ইন ইট. এমবডি মিন্স একত্র করা. ইউজুয়ালি মিক্স, গিভ এ মিক্সচার. আমাকে একটা মিক্সচার দিন. আমরা যখন উই গো টু, আমরা যখন একটা চার দোকানে যাই তখন কিন্তু আমরা দোকানদারকে বলি যে একটা মিক্সচার দেন. ইউ নো দ্যাট মিক্স ইজ এ ওয়ার্ড undoubtedly, and you know mixture is undoubtedly a noun. T-U-R-E, we have added, when we have added U-R-E, mixture, T-U-R-E, at that time it is a noun, and you know that here mix is a verb. Okay,
And we should know that here share is a verb, no doubt in it. And you know that when we use ing form, I mean As suffix before share. After share, when we use ing at that time, it is a gerund noun. When we use ing form as a verb at that time, it is called gerund noun. Okay, you should bear in mind and you should keep in mind. It's okay. And you know that sharing is an gerund noun, and sharing Present is an participle adjective, adjective. present participle adjective. And you know that shared, Past past participle participle adjective, and having shared, undoubtedly participle adjective. perfect participle adjective. You should take, or you should mind, and you should bear in mind that participle or gerund or everything. I mean, you know that verb is two kinds: finite verb and non-finite verb. Okay, you should have proper knowledge about finite verb and non-finite verb. In every sentence, you know that without a finite verb, we cannot make a sentence. That is why finite verb is very important. And you know that in a sentence, the sentence may be simple, the sentence may be complex or compound. And we usually use in a sentence finite verb or non-finite verb. Okay. So here sharing gerund noun, undoubtedly non-finite verb, and sharing adjective, it is also non-finite verb. You know that non-finite verb is mainly three kinds: infinitive, gerund, and participle. And you know that participle is three kinds: Present present participle, participle, past participle, and perfect participle. Here sharing is a present participle, shared past participle, and having having shared perfect participle. And you know that share is a simple noun like V1. Here share and share, similarity. These two words has similarity. Okay, noun and verb, share. Okay, and now if I ask you to make infinitive, to share, simple continuous infinitive. infinitive, To be sharing. perfect infinitive, to have shared, and perfect last participle infinitive. perfect participle, to have been sharing, okay, to have been sharing. Thank you very much. To make infinitive. Okay, because without infinitive we cannot make a sentence properly. Everything is important to make a sentence. Okay, everybody, now we will start 67. And you know that 67 number word is lead. Very common word, very common and very familiar to us. আমাদের কাছে খুবই পরিচিত lead. We usually use leader. Leader means কি? যে নেতৃত্ব দেয়, নেতা, leader. Okay, here you know that lead is a verb and base form or present form of a verb lead. And you know that leads Bengali meaning is পরিচালনা করা. Handle means পরিচালনা করা. Conduct কি? পরিচালনা করা, conduct. Okay, and you know that operate, you are operating a computer. তুমি একটা কম্পিউটার পরিচালনা করছো, জাস্ট চালনা করছো. Operate, you know that its noun is operator. You are operator of a computer. You are operator in the garments industry. Operator, you know, operate, I mean an operator operates a machine. একজন অপারেটরের কাজ কি? একটা মেশিনকে পরিচালনা করে. Operate, just to operate something. কোনো কিছুকে তুমি পরিচালনা করছো. At that time operate means পরিচালনা করা. Run, we usually runs means দৌড়ানো. You know that here run, I will run the matter. বিষয়টা আমি দেখব, বিষয়টা আমি পরিচালনা করব. এটা রান মানে কি এখানে দৌড়ানো না, এখানে রান মানে কি পরিচালনা করা. ম্যানেজ, I will manage. তোমরা একটা ম্যানেজ শব্দ নিয়ে বলো. মনে করো যে এখান থেকে বাজার স্টেশনে কিছুক্ষণ পর ট্রেন সার্ভিস, ফর এক্সাম্পল, সাপোজ এখন হাতে 2 মিনিট সময় আছে, 2 মিনিটের মধ্যে ট্রেনটা ছেড়ে দিবি, তুমি এখান থেকে যেতে হয়তো 2 মিনিট লাগবে, কিন্তু দৌড়ে যেতে হবে। আমি তোমাকে কিছুক্ষণ পরে ফোন করলাম যে তুমি কি সময় মতো স্টেশনে পৌঁছেছো বা গাড়িতে ট্রেনে চড়েছো, তখন তুমি কি বলবা? ইয়েস স্যার, আই ম্যানেজ টু রিচ ইন টাইম। টু রিচ ইন টাইম, আমি সময় মতো পৌঁছেছি। তো যখন এই ম্যানেজ শব্দটা, এটা স্পোকেন ইংলিশের একটা, আজকে তো আমাদের স্পোকেন ইংলিশ চলছে, আমি কিন্তু মাঝে মধ্যে ভুলেই যাই যে এটা কি স্পোকেন ইংলিশ ক্লাস নাকি আমাদের গ্রামার ক্লাস, মাঝে মধ্যে ভুলে যাই। কেননা যেহেতু আমাদের স্পোকেন ক্লাসে ব্যাপক পরিমাণে গ্রামার আলোচনা করা হয়, এই জন্য বলছি যে ম্যানেজ হচ্ছে এমন একটা শব্দ, ম্যানেজ মানে হচ্ছে বাস্তব, ম্যানেজ মানে হচ্ছে পরিচালনা করা। কোনো কিছু তুমি পরিচালনা করছো সেক্ষেত্রে ম্যানেজ করো, আর যে কোনো কাজ তুমি সময় মতো করতে পারছো সেক্ষেত্রে হচ্ছে ম্যানেজের পরে ইনফিনিটিভ ব্যবহার করো। ম্যানেজ টু রিড, আমি পড়তে পেরেছি, ম্যানেজ টু রিচ, আমি পৌঁছাতে পেরেছি, ম্যানেজ টু সে, আমি বলতে পেরেছি। যে কোনো কাজ সময় মতো সম্পাদন করাকে আমরা এটা ম্যানেজ শব্দটা ব্যবহার করতে পারি।
ওকে, ম্যানেজ মানে পরিচালনা করা, কন্ট্রোল মানে কি পরিচালনা করা, কন্ট্রোল মানে কি নিয়ন্ত্রণ করা। আমরা কন্ট্রোল মানে কি বলছি, চেক, চেক মানে কি বুঝি, চেক মানে কি কোনো কিছু পরীক্ষা করা, আবার চেক মানে কি কন্ট্রোল করা, চেক ইট, এটা নিয়ন্ত্রণ করো। আমরা এখানে যে কন্ট্রোল মানে নিয়ন্ত্রণ করা, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আনডাউটেডলি অ্যাডমিনিস্ট্রেট ইজ এ ভার্ব, অ্যাডমিনিস্ট্রেট মানে কি ব্যবস্থা, কোনো কিছু ব্যবস্থা করা বা পরিচালনা করা, অ্যাডমিনিস্ট্রেট, and you know that administer and administrate same word, just spelling difference between these two words. Administrate পরিচালনা করা, administrate পরিচালনা, direct, direct means পরিচালনা করা, its noun is direction or direction or direction. Okay, direct পরিচালনা করা, drive, just we are driving something, we are driving, okay, we are driving a car, আমরা একটা কার পরিচালনা করছি, drive চালনা করা। জাস্ট তুমি চালনা করছো একটা গাড়ি, যে কোনো বিষয়কে তুমি যখন চালনা করবে তখন এটাকে ড্রাইভ বলা হয়। গভর্ন, যেমন সরকার প্রধান কি করেন, সরকার কি করেন, দেশকে পরিচালনা করেন, তাহলে গভর্ন, গভর্নমেন্টকে আমরা সরকার বলেছি। গভর্নমেন্ট ইজ এ নাউন, বাট বিকজ উই হ্যাভ অ্যাডেড সাফিক্স আফটার গভর্ন, MENT is a suffix, okay, when we add MENT after govern at that time it is a noun. গভর্নমেন্ট মানে কি সরকার, তাহলে গভর্ন মানে কি পরিচালনা করে, সরকার কি করে পরিচালনা করে, এজন্য গভর্নমেন্ট বলা হয়। and you know গাইড কি প্রদর্শন করা, গাইড কিন্তু একটা নাউন হয়। সহজভাবে বলবো যে গাইড কই একটা পথ প্রদর্শনের একটা নাউন হিসেবে, একটা সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করা, একটা সাবজেক্ট হিসেবে, একটা নাউন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এন্ড এখানে কিন্তু গাইড মানে কি, গাইড হচ্ছে পরিচালনা করা। আমি এটা গাইড করব, মনে করি একটা দল, একটা টিম তোমার কাছে দেওয়া হলো, এই টিমটাকে নিয়ে তুমি কোথাও ঘুরতে যাচ্ছ, সেখান থেকে কি বলবো যে আমি এই টিমটাকে আমি গাইড করব, টিচার হিসেবে আমি এই টিমটাকে গাইড করব। যে গাইড মানে কি সবকিছু পরিচালনা করাকে গাইড বলা। এখানে ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করেছে। ইনস্ট্রাক্ট মানে কি আদেশ করা, এই ইনস্ট্রাক্ট মানে কি ইনস্ট্রাকশন মানে কি নির্দেশনা, ইনস্ট্রাকশন ইজ এ নাউন, ইনস্ট্রাক্ট ইজ এ ভার্ব। এই ইনস্ট্রাক্ট দ্বারাও কিন্তু পরিচালনা করা বোঝানো, আদেশ করা বোঝানো হয়, নির্দেশ করা বোঝানো হয়, পরিচালনা করা বোঝায়। রুল, রুল মানে কি, আমরা তো সাধারণত রুল যদি একটা নিয়ম বলি, রুল মানে একটা নিয়ম, তাই না, গ্রামার একটা রুল। এখানে রুল মানে কিন্তু শাসন করা বলতে পারি, আবার রুল মানে কিন্তু পরিচালনা করা বোঝাতে পারি। এরপর হচ্ছে কমান্ড, ইউ নো দ্যাট কমান্ড, কমান্ড মানে কি, আমি যদি বলি যে আদেশ করা, কমান্ড, গুড কমান্ড, ইউ হ্যাভ গুড কমান্ড ইন ইংলিশ, তোমার ইংলিশে ভালো দক্ষতা আছে। এখানে কমান্ড মানে হচ্ছে দক্ষতা, বা কমান্ড মানে হচ্ছে তোমার একটা দখল। কমান্ড মানে তো আদেশ করা, কিন্তু ইউ হ্যাভ গুড কমান্ড ইন ইংলিশ, তোমার ইংলিশে ভালো দক্ষতা আছে। এখানে কমান্ড মানে হচ্ছে কোনো বিষয়ের উপর তোমার দক্ষতা বা কোনো বিষয়ের উপর অর্জন। আমরা সাধারণত কমান্ড মানে জানি হচ্ছে আদেশ করা, অর্ডার করা, কমান্ড মানে হচ্ছে আদেশ করা। এখানে আমরা কমান্ড মানে হচ্ছে পরিচালনা করব, আর কমান্ড মানে হচ্ছে কোনো বিষয়ে দখল, কোনো বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে আমরা কমান্ড ব্যবহার করতে পারি। আচ্ছা, এরপরে আমরা আসবো হচ্ছে এগুলোর অ্যান্টোনিমাস ওয়ার্ড নিয়ে আলোচনা করব। ইউ নো দ্যাট সারেন্ডার, আমরা সাধারণত একটা তোমার আমরা কি ইউজ করি বলো তো দেখি, আমরা উই ইউজুয়ালি একটা ভুল একটা উচ্চারণ করি, যেমন আমরা বলি স্যালেন্ডার শব্দটা বলি, মাঝে মধ্যে বললেন স্যালেন্ডার, আসলে মূলত শব্দটা কিন্তু স্যালেন্ডার নয়, শব্দটা সারেন্ডার। সারেন্ডার মানে কি আত্মসমর্পণ করা, সারেন্ডার, SURRENDER, সারেন্ডার, আত্মসমর্পণ করা, মানে পরিচালনার বিপরীত শব্দটি সারেন্ডার। ফলো মানে কি, ফলো মানে অনুসরণ করা। এরপরে হচ্ছে ফেইল, এবং এই পরিচালনার একটা বিপরীত শব্দ ফেইল মানে কি ব্যর্থ হওয়া। ফল মানে কি পড়া, FALL, ফল মানে কি পড়া, ফেইল মানে ব্যর্থ হওয়া। এই ফেইলের পাস্ট ফর্ম এন্ড পাস্ট failed and fall it's V2 from fail, FELL, fail, and it's V3 from fallen. Yeah. And you know trail মানে কি, ট্রেইল মানে হচ্ছে ফলো করা বা অনুসরণ করা, তার মানে যে পরিচালনা শব্দের বিপরীত শব্দ। মিসম্যানেজ, এখানে ম্যানেজ শব্দ আমরা পেয়েছি, কিছুক্ষণ আগে ম্যানেজ নিয়ে কিন্তু কথা বলেছি আমি। এখানে ম্যানেজ বলতে কি বলছো, ম্যানেজ মানে পরিচালনা করা, আর মিসম্যানেজ মানে কি ভুল ভাবে কোনো কিছু পরিচালনা করা বলে মিসম্যানেজ বলা হয়। লস মানে কি কোনো কিছু হারানো, এখানে ম্যানেজ শব্দ, এখানে পরিচালনার বিপরীত হিসেবে লস শব্দটাকে আমরা ইউজ করে থাকি। নেগলেক্ট মানে কি অবহেলা করা, আর নেগলেক্ট হচ্ছে এই পরিচালনার লিডের বিপরীত হিসেবে আমরা এখানে ইউজ করেছি। ইগনোর মানে কি অবজ্ঞা করা, অবহেলা করা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, ঠিক আছে। এই ইগনোর শব্দটাকেও আমরা কিন্তু লিডের বিপরীত হিসেবে ব্যবহার করেছি। ইয়েল্ড মানে কি আমরা এর আগে পড়েছি, ইয়েল্ড মানে হচ্ছে সারেন্ডার করা, ইয়েল্ড মানে আত্মসমর্পণ। উই আর ইয়েল্ডিং টু আওয়ার ক্রিয়েটর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, আমরা আল্লাহর কাছে কি করছি, সারেন্ডার করছি। যে সারেন্ডার মানে যা, ইয়েল্ড মানে কি আত্মসমর্পণ করা। এখানে ইয়েল্ড মানে কি জানো, এই তোমার এই লিডের বিপরীত হিসেবে ব্যবহার করছে ওবে মানে কি মান্য করা, ওবে মানে কি মান্য করা, ডিসকারেজ। এখানে
কারেজ মানে কি সাহস, এই সাহসটাকে আমরা ডিস প্রিফিক্স যুক্ত করে আমরা একটা নতুন ভাগ তৈরি করেছি, কারণ আমরা সাফিক্স প্রিফিক্স ছাড়া নতুন শব্দ বানাতে পারবো না। ডিসকারেজ শব্দ অর্থ কি? ডিসকারেজ মানে অনুৎসাহিত করা। এই লিড শব্দের বিপরীত হিসেবে আমরা এখানে দেখিয়েছি। আমি যদি তোমাদেরকে প্রশ্ন করি যে লিডটা V1 আনডাউটেডলি লিডিং জেনারেল নাউন, লিডিং অ্যাডজেক্টিভ, লিডেড past participle, and having leaded perfect participle adjective, and lead or leadership. You know that lead or leadership is a simple noun. Lead or leadership. And if I ask you to make question, to make infinitive, Simple infinitive. to lead simple infinitive, To be to be leading, you will try to Continuous memorize. infinitive. To be leading continuous infinitive, To have and to leaded. have leaded Perfect infinitive. perfect infinitive, To have and been to leading. have been leading perfect continuous Continuous infinitive. Thank you so much. And you know that. Okay, we have already completed this discussion. Free. Now we will try to discuss in front of you about 68 from 68. You know that free. Just we are a free nation. Okay, here you know that free is a verb. For example, we are a free nation. আমরা একটা স্বাধীন জাতি, একটা মুক্ত জাতি. You know that here at that time in that word or in that sentence, free is an adjective. Free is an adjective. We are a free nation. Here free is an adjective, no doubt in it. But you know that free means মুক্ত করা. Free means মুক্ত করা. We have already written in Bangla মুক্ত করা. Liberate মানে কি মুক্ত করা বা স্বাধীন করা. Read মানে মুক্ত করা, স্বাধীন করা. Release মানে মুক্ত করা, স্বাধীন করা. Emancipate মুক্ত করা, স্বাধীন করা. We have already repeated this word again and again. Okay, extricate মুক্ত করা, and in the deliver, you know that deliver হচ্ছে কি আমরা কোনো কিছু এক জায়গাতে মালামাল ট্রান্সফার করাকে বোঝানো হয়, প্রদান করা। আমরা ডেলিভার কিন্তু প্রদান করার অর্থ দিয়েছি, আবার ডেলিভার শব্দটা কিন্তু প্রসব করার অর্থ আমরা দিয়ে থাকি। এবং ডেলিভার উই আর ডেলিভারিং স্পিচ ইন ফ্রন্ট অফ ইউ, আমি তোমাদের সামনে কথা বলছি, এখানে কিন্তু ডেলিভার স্পিচ মানে কি কথা বলা। ওকে, ডিসচার্জ মানে কি যখন হসপিটালে যাওয়ার পরে যখন পেশেন্টকে যখন ছেড়ে দেওয়া হয়, যখন সে সুস্থ হয়ে যায়, তখন পর ডাক্তাররা কিন্তু আপনাকে ডিসচার্জ করা হচ্ছে, মানে কি ডিসচার্জ মানে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হলো বা মুক্ত করা হলো। ডিসচার্জ মানে এখানে মুক্ত করা। এক্সেম্পট এক্সেম্পট মুক্ত করা। রেস্কিউ মানে কি আমরা সাধারণত কোন এক প্রাণী যদি পড়ে আমরা বলি এটা রেস্কিউ টিম পাঠিয়েছে, মানে কি উদ্ধার করা, একটা টিম পাঠিয়েছে। রেস্কিউ মানে উদ্ধার করা, রেস্কিউ মানে মুক্ত করা। এর মধ্যে রিলিফ মানে কি রিলিফ মানে মুক্ত করা, LERELI রিলিফ। আমরা যে রিলিফ মানে বন্যা আক্রান্তদেরকে আমরা রিলিফ দেই না, রিলিফ RELIEF রিলিফ মানে সাহায্য। আসলে রিলিফ মানে হচ্ছে মুক্ত করা। রিলিফ একটা নাউন, RELIEF রিলিফ হচ্ছে একটা নাউন। মনে রাখতে কিন্তু বানানের ব্যাপারে আমি বানানটা কেন বলছি, কারণ বানানের ব্যাপারে যদি আমরা যতদিন পর্যন্ত বানানের ব্যাপারে কেয়ারফুল না হব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সঠিকভাবে কিন্তু ইংরেজি শিখতে সক্ষম হব না। এই জন্য আমি বানানের ব্যাপারে বারবার রিপিট করছি আমাদের সামনে। রিলিফ মানে কি মুক্ত করা। এরপরে কি আনবাইন্ড, বাইন্ড মানে হচ্ছে কি কোনো কিছু বেঁধে ফেলা। বাইন্ডিং বলেন যে সে বাইন্ডিং এর মধ্যে আছে, মানে কি কোনো কিছুর মধ্যে তাকে আটকানো অবস্থা সব শেষ করে দিচ্ছে। আচ্ছা আমরা পরে শিখবি। আনশিক কি মুক্ত করা, আনশিক মানে কি মুক্ত করা, কাপড় মুক্ত করা। রিডিম মানে মুক্ত করা, মানে কি কারারুদ্ধ করা। এরপরে ক্যাচ মানে কি ধরা বা বন্দী করা। এরপরে কনফাইন মানে কি বন্দী করা। এরপরে ইমিউর মানে বন্দী করা। কেজ মানে তো বাজানো একটা খাঁচা। আবার কেজ কিন্তু ভারী বেশি ব্যবহার করলে কেজ মানে হচ্ছে বন্দী করা। আবার এই কেজের আগে ইএন প্রিফিক্স যুক্ত করে আবার প্রবলেম হচ্ছে নাকি? ওকে, ইএন এই কেজের শব্দ ইএন যুক্ত করে কিন্তু এনকেজ মানে কি বলতো? এনকেজ মানে হচ্ছে আমরা এখানে বন্দী করা অর্থ দিয়েছি। আচ্ছা আমি যদি কোশ্চেন করি যে ইনফিনিটিভ তৈরি করো, টু ফ্রি ইনফিনিটিভ, টু বি ফ্রি কন্টিনিউয়াস ইনফিনিটিভ, টু হ্যাভ ফ্রিড, টু হ্যাভ বিন freed বলবা, টু হ্যাভ ফ্রিড এন্ড টু হ্যাভ বিন ফ্রিডিং। ওকে, তোমরা আরেকটা বিষয় খেয়াল করবে, এখানে ফ্রি হচ্ছে V1 আর ফ্রিডিং হচ্ছে এটা কি জেনারেল নাউন। আর এখানে ফ্রিং হচ্ছে কি বলো তো? ফ্রিং হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভ। ফ্রেড হচ্ছে কি পাস্ট পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভ এন্ড ফ্রিলি অ্যাডভার্ব। তোমাদেরকে অ্যাডভার্ব সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। এরপরে কি হচ্ছে ফ্রিডম হচ্ছে একটা নাউন, একটা সাধারণ নাউন। আমরা এই পাশে কিন্তু আলোচনা করেছি, তাই না? আমাদের সময় খুবই কম, আমাদের সর্বোচ্চ আমাদের হাতে এখন তো কত বাজে? 55 না? ঠিক আছে তোমার ওকে। আমরা এখন 69 নিয়ে আলোচনা করব। 69 এ কি আছে? নেগোশিয়েট মানে কি কোনো একটা সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে আমরা মীমাংসার দিকে যাওয়াকে বোঝানো হচ্ছে নেগোশিয়েট।
আসলে নেগোশিয়েটের আর একটা মানে বলতে পারো, নেগোশিয়েট মানে আলোচনা করা। আর নেগোশিয়েটটা আমরা তখনই বলি যখন কোনো বিষয়ে আমরা একমত হই, কোনো সমস্যার বিষয়ে যখন একমত হই তখন আমরা অ্যাগ্রি বলি। অ্যাগ্রি মানে ওখানে নেগোশিয়েটের সমার্থক শব্দ, অ্যারেঞ্জ মানে কি ব্যবস্থা করা, এই নেগোশিয়েটের মানে কিন্তু ব্যবস্থা করা বোঝা হয়। কনফার মানে ব্যবস্থা করা, কনসাল্ট মানে আলোচনা করা, বা এখানে কনফার আলোচনা করা, কনসাল্ট আলোচনা করা। যেমন ডাক্তারের সাথে যখন আমরা যাই তখন কি বলি, কনসালটেন্ট বলি না, কনসালটেন্ট একজন পরামর্শদাতা। তাহলে কনসাল্ট মানে কিন্তু আলোচনা করা। এরপরে কি আছে, ডিবেট। তোমরা ডিবেট বলতে কি বোঝো? ডিবেট মানে কি তর্ক বিতর্ক করা। এখানে ডিবেট দ্বারাও কিন্তু কোনো একটা বিষয় যখন আমরা মীমাংসার দিকে আসবো কিছুক্ষণ তর্ক বিতর্ক হয়। বিয়ে শাদীতে দেখো না, লক্ষ কথা খরচ করে নাকি বিয়ে হয়, তাই না? হ্যাঁ, এটা তো আমরা গ্রামের একটা প্রবাদ বাক্য যে লক্ষ কথা খরচ না হলে নাকি বিয়ে হয় না। অনেক দেখেছি লক্ষ কথা লাগে না, অল্প কথাতেই হয়ে যায়। কিন্তু আমরা জানি যে আমাদের আগের যারা মুরব্বীরা ছিল তারা অনেক দেখাশোনা করতো অনেক। আজকে একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে আসলাম, এই ডিবেট নিয়ে। যে কোনো বিষয়ের উপরে যখন কথা হয় তাহলে কিন্তু এই ডিবেট মানে হচ্ছে কি, প্রতিযোগিতা করা। ডিবেট মানে হচ্ছে তর্ক বিতর্ক করা। তো তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে কিন্তু আমরা যে কোনো একটা সমস্যা কিন্তু তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে আমরা সমাধান করতে পারি, ঠিক আছে? তাহলে ডিবেট মানে এখানে কি বলবো, এখানে ডিবেট মানে আমরা যদিও জানি যে ডিবেট মানে তর্ক বিতর্ক করা, মানলাম, কিন্তু এখানে আমরা ডিবেট মানে কি জানবো, আলোচনা করা, ঠিক আছে? আচ্ছা, মেডিকেট। মেডিকেট মানে কি? মেডিকেট মানে হচ্ছে চিকিৎসাপত্র, এটা একটা ব্যবস্থা করা। ডাক্তার যখন প্রেসক্রাইব করে না, একটা ব্যবস্থাপত্র করা। এখানে মেডিকেট মানে কিন্তু একটা আলোচনা করা। আসলে মেডিকেটটা ডাক্তারি পরিভাষায় ব্যবহার করা হয়, ঠিক আছে? তারপর আমরা যে কোনো ডাক্তার যখন একটা রোগ নিয়ে সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়গুলো সমাধানের পথে যায়, তাই কিন্তু মেডিকেট শব্দের ব্যবহার করি। যে কোনো সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে আমরা মেডিকেট শব্দের ব্যবহার করতে পারি। যে কোনো শব্দ শুধু ডাক্তাররা ব্যবহার করবে, আমরা কি ব্যবহার করতে পারবো না? যে কোনো পরিভাষার একটা শব্দ সবাই ব্যবহার করতে পারে, তাই না? মনে রাখতে হবে ভাষার অনেকগুলো গভীর বিষয় আছে। আমি সময়ের কারণে অনেক বিষয়গুলো তুলে ধরতে পারি না। ডিসকাস মানে কি আলোচনা করা। সেটেল বলে যে সে তো ঢাকায় সেটেল হয়েছে, সে তো আমেরিকায় সেটেল হয়েছে। সেটেল মানে কি, কোন একটা বিষয় বলছে সে একটা একদম স্থির হয়েছে। সেটেল মানে কি, স্থির হওয়া। তো কোনো বিষয় যতক্ষণ পর্যন্ত ডিবেট হয় ততক্ষণ সমাধান হয় না। ডিবেট হওয়ার পরে একটা সমাধানে আসা, মূলত নেগোশিয়েট হচ্ছে একটা সমাধানে উপনীত হওয়ার নাম। তো সেটেল মানে কি, কোনো কিছু সাব্যস্ত হওয়া, কোনো কিছু স্থির হওয়া, মানে ফিক্স হওয়া। কোনো কিছু ফিক্স হওয়াকে বলে কোনো কিছু সেটেল, আমরা বলি সেটেলমেন্ট। এর একটা নাউনকে বলে সেটেলমেন্ট। তো সেটেল মানে কি, স্থির করাকে বোঝানো হয়। এরপরে আমরা এগুলোর বিপরীতার্থ শব্দে যাব, রিট্রিভ। এই রিট্রিভও কি হবে, এই নেগোশিয়েটের বিপরীতার্থ শব্দ। কনফিউজ মানে কি, দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়া। ডিসএগ্রি মানে কি, কোনো বিষয়ে অমত হওয়া। যখন কোনো কিছুতে মতামত প্রকাশ করবা, তুমি একমত হবে, তখন তো তুমি নেগোশিয়েট বলবা যে আপনার বিষয়টা নেগোশিয়েট করে নেন, বিষয়টা মীমাংসা করে নেন। তো এখানে যখন তুমি দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়বা, তার মানে নেগোশিয়েটের বিপরীত শব্দ। তার মানে ডিসএগ্রি, তুমি অমত পোষণ করলা, তার মানে তুমি নেগোশিয়েটের মধ্যে না। নেগোশিয়েট মানে হচ্ছে অনেক বিষয় আলোচনার মাধ্যমে একটা একমতে পৌঁছানো। একমতে পৌঁছানো হচ্ছে নেগোশিয়েট। এখানে ডিসএগ্রি তার মানে অমত হইলা, তার মানে এই নেগোশিয়েটের বিপরীত শব্দটা। ডিনাই মানে কি, অস্বীকার করা। তো তুমি যখন স্বীকার করলা তখন এটা সমাধানের মধ্যে আসলে, নেগোশিয়েটের মধ্যে আসলা। যখন তুমি অস্বীকার করলা তখন তুমি ডিনাইয়ের মধ্যে পড়ে গেলা। এরপরে ইগনোর মানে কি, অবজ্ঞা করা। কিছুক্ষণ ইগনোর নিয়ে আলোচনা করেছি, তাই না? যেখানে ইগনোর আমরা কিন্তু যে লিডের বিপরীত শব্দ হিসেবে ইগনোর ব্যবহার করেছি, ঠিক আছে? এরপরে এখানে আমরা কিসের আলোচনা বা নেগোশিয়েটের বিপরীত হিসেবে ইগনোর ব্যবহার করেছি। ইগনোর মানে কি, অবজ্ঞা করা। রিফিউজ মানে কি, প্রত্যাখ্যান করা, ডিনাই বা প্রত্যাখ্যান করা। আমরা এখানে নেগোশিয়েটের বিপরীত শব্দ হিসেবে উল্লেখ করেছি। আচ্ছা, আমি যদি প্রশ্ন করি যেখানে ইনফিনিটিভ তৈরি করে, টু নেগোশিয়েট, কন্টিনিউয়াস ইনফিনিটিভ, টু বি নেগোশিয়েটিং এন্ড পারফেক্ট ইনফিনিটিভ, পারফেক্ট টু হ্যাভ নেগোশিয়েটেড এন্ড পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ইনফিনিটিভ, টু হ্যাভ বিন নেগোশিয়েটিং। আমি যা যা বলি একটু মাঝে মধ্যে মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে? মনে রাখলে ক্লাসের সার্থকতা। আচ্ছা, নেগোশিয়েট বিয়ন্ড আনডাউটেডলি, নেগোশিয়েটিং জিরান্ট নাউন, নেগোশিয়েটিং প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভ, নেগোশিয়েটেড পাস্ট পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভ, মানে হ্যাভিং নেগোশিয়েটেড পারফেক্ট পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভ। এন্ড নেগোশিয়েশন ইজ এ নাউন, আনডাউটেডলি সিম্পল নাউন। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এরপরে আরেকটা আছে, আরেকটা আমরা 2 মিনিটের মধ্যে শেষ করবো ইনশাআল্লাহ। আমাদের টার্গেট যেন কোনোভাবে যেন 4টা ক্রস না হয়ে যায়। ভাগ্য ভালো যে এখন আর ফোন করেনি, ফোন করলে তো আমাদের ক্লাসটা ডিসমিস হয়ে যেত। কাইন্ডলি আর কেউ ফোন দিবেন না, ফোন দিয়ে ক্লাসের 12টা বাজাবে না, ঠিক আছে? হ্যাঁ, গাড়িতে যখন চলি তখন বলে কখন বাজে 12টা, নাকি? আমাদের সেই 12টা তো কখন বাজে 12টা,
গান আছে না, তোমরা গান শুনেছো? আচ্ছা, জানি না সেই গানটার মিনিং কি সেটা আমি জানি না। তবে একটা কথা কি যে তোমার 12টা যদি টাইম কোনো গাড়ি আসে তখনই কিন্তু 12টার জন্য অপেক্ষা করি। আর 12টা মানে হচ্ছে এই ক্লাসের সময় ফোন করে এই ক্লাসের 12টা বাজানো, ঠিক আছে? একটা হচ্ছে গানের মধ্যে কখন বাজে 12টা, আর একটা হচ্ছে গাড়ি যখন টাইম মতো 12টা আসে সে একটা 12টা, আর ক্লাসের সময় ফোন করে আমার ক্লাসের 12টা বাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ওকে, এরপরে হচ্ছে আমরা 70 নম্বরে আলোচনা করব হচ্ছে রেঞ্জ। আচ্ছা, যখন আমরা কোনো ফায়ারিং একটা বিষয়গুলো দেখি, ফায়ারিং, যে ফায়ারিংটা কতটা রেঞ্জের মধ্যে। রেঞ্জ মানে কি একটা ব্যক্তি বোঝায় না, একটা ব্যক্তি বোঝায়। সীমা, পরিসীমা মানে কি প্রসারিত। রেঞ্জ মানে কি একটা প্রসারিত করা, রেঞ্জ। এখানে রেঞ্জ মানে প্রসারিত করা। রেঞ্জ শব্দটা কিন্তু ভার্ব, নিঃসন্দেহ। তাহলে রেঞ্জ মানে হচ্ছে প্রসারিত করা। এটা কত রেঞ্জের, বা কোনো একটা অগ্নাস্ত্রগুলো থাকে যেগুলো আমরা ব্যবহার করি, যেগুলো সরকারি কর্মকর্তারা ব্যবহার করে, ঠিক আছে? এবং লাইসেন্স করা যারা আমরা সাধারণ যারা ব্যবহার করি, আমি ব্যবহার করি না, ঠিক আছে? লাইসেন্স করা যারা অস্ত্র ব্যবহার করে তারাও কিন্তু এই রেঞ্জের, কত রেঞ্জের সে তোমার এটা ব্যবহার করে, সেক্ষেত্রে সে ব্যবহার করে। রেঞ্জ মানে হচ্ছে কি প্রসারিত করা, ঠিক আছে? এনলার্জ, এনলার্জ মানে কি এই রেঞ্জের একটা প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ। এনলার্জ মানে কি বলতো? এনলার্জ হচ্ছে কি প্রসারিত করা। এরপরে এলংগেট, এলংগেট মানে কি প্রসারিত করা। এরপরে এক্সটেন্ড, এক্সটেন্ড মানে প্রসারিত করা। এক্সটেনশন, আমরা সেন্টেন্সে বলি না সাবজেক্ট ভার্ব এক্সটেনশন, এই সেই এক্সটেনশন মানে কি অতিরিক্ত অংশ, বর্ধিত অংশকে বলা হয় এক্সটেন্ড, প্রসারিত করা। এরপরে হচ্ছে কি প্রোপাগেট, প্রোপাগেট মানে প্রসারিত করা। রিচ মানে কি কোনো কিছু বলে যে ডাক্তারি পরিভাষায় যারা সিরাপ খায় না, সিরাপটা নিয়ে বলে শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন, শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। ওইখানে দেখবা যে রিচ শব্দের ব্যবহার আছে। আমি তো বাংলায় বললাম, ইংলিশ ওখানে দেখবা রিচ। এই রিচ মানে নাগালের, নাগালের আউট অফ রিচ যেটাকে বলা হয়, নাগালের বাইরে রাখা। তো রিচ মানে পৌঁছানো, রিচ মানে কোনো কিছু তুমি পৌঁছাচ্ছ, সেখানে রিচ মানে পৌঁছানো। এখানে রিচ মানে কিন্তু, রিচ পৌঁছানো মানে কি আমরা একটা সীমা থেকে আর একটা সীমায় চলে যাই, একটা স্থান থেকে একটা সীমানা বোঝায় রিচ। তেমন এখানে রিচ মানে কিন্তু প্রসারিত করা। দেখছো কোন অর্থটা কোন অর্থে ব্যবহার, কোন শব্দটা কোন অর্থ নিয়েছে। ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা পড়া, কিন্তু তোমাদেরকে আরো একটু ডিপলি স্টাডি করতে হবে এবং ডিপলি ক্লাসগুলো একটু মাঝে মধ্যে দেখতে হবে, ঠিক আছে? আর আমি মনে করি যে ওই দূর থেকে তোমার লাইভ দেখার চেয়ে আমরা যে ক্লাসে যে আলোচনাটা শুনি এটা সবচেয়ে ভালো হয়, ঠিক আছে? তারপরও আমি জানি অনেকে আছেন যারা দূর থেকে অনেক মনোযোগ দিয়ে, অনেক মনোযোগ অ্যাটেন্টিভলি তারা ক্লাসগুলো দেখেন এবং শোনেন এবং বোঝার চেষ্টা করেন। এই যে প্রলং মানে কি প্রসারিত করা। এরপরে কি স্ট্রেচ, স্ট্রেচ মানে কি স্ট্রেচ মানে কিন্তু প্রসারিত। আমরা যখন যে তোমার স্ট্রেচিং যে প্যান্ট গুলো আমরা কিনি না, যেটা স্ট্রেচিং হয়, ঠিক আছে? তোমরা কি বুঝতেছো যে এরকম কি হয়? তাহলে স্ট্রেচ মানে কি প্রসারিত করা, স্ট্রেচ প্রসারিত করা, ঠিক আছে? অর্থাৎ সংকোচন প্রসারণ হয় যে বিষয়টার উপরে, সংকোচন প্রসারণ, ঠিক আছে? আচ্ছা, সায়েন্টিফিক একটা ভাষা আছে সংকোচন প্রসারণের, যে কোনো একটা পদার্থ যখন আমরা এটাকে কি বলা হয়, যখন এটাকে রাবার যখন আমরা টান দিই তখন রাবারটা কি হয়, আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। এটাকে কি বলা হয়? হ্যাঁ, বিকৃতি, বিকৃতি বলা হয়। চমৎকার, ঠিক আছে? বিকৃতি সম্পর্কে মিম বলেছে, মিম সায়েন্সের স্টুডেন্ট। তো যাই হোক, বিকৃতি শব্দটা বলেছে পূর্বের অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায়, পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসাকে বিকৃতি বলা হয়। সায়েন্সের একটা, পদার্থ বিজ্ঞানের একটা পরিভাষা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বলার জন্য। আমি আসলে শুধু ইংলিশ পড়ালে হবে না, ইংলিশের মধ্যে অনেক কিছু থাকা লাগে, ঠিক আছে? আমরা যে কোনো বিষয়ে এইভাবে একটু চেষ্টা করবো। যাই হোক, আর আলোচনা সামনের দিকে যাচ্ছি না। আমরা এখানে কিন্তু রেঞ্জের এখানে কিন্তু এই সবগুলোর বিপরীতার্থক শব্দ কিন্তু আমরা দেখেছি। এখানে কন্ট্রাক্ট মানে কি, তোমরা আমার একটা আছে কন্ট্যাক্ট, কন্ট্যাক্ট মানে কি আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেন। এই কন্ট্যাক্ট হচ্ছে কি এই যোগাযোগ নাম্বার, CONTACT। আবার তিনি বলেন না কন্ট্রাক্ট নাম্বার দেন, ঠিক আছে? এই কন্ট্রাক্ট মানে হচ্ছে চুক্তির নাম্বার দেন। কথা কি বুঝতেছো? অনেকে লাইভ দেখছেন, আমি একটু হাসাইলাম। কন্ট্রাক্ট নাম্বার যদি বলি মানে কি চুক্তির নাম্বার দেন। কন্ট্রাক্ট মানে চুক্তি করা, TRACT। ওই কন্ট্রাক্ট মানে কি চুক্তি করা। তো এখানে কি, এখানে কিছু কন্ট্রাক্ট, এখানে আমরা কি ব্যবহার করেছি এখানে, কন্ট্রাক্টেড ফর্ম, একই কথা। মূলত যে সংকুচিত করা বা কন্ট্রাক্টেড ফর্ম বা কন্ট্রাকশন মানে কি সংকোচন বোঝানো হয়, সংকোচন। তার মানে কি এটা হচ্ছে দীর্ঘ করা বা প্রসারিত করা, আর এটা হচ্ছে কি সংকুচিত করা, ঠিক আছে? কন্ট্রাক্টেড হচ্ছে সংকুচিত করা, কন্ট্রাক্ট বলা হবে, কন্ট্রাক্ট। অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে কন্ট্রাক্টেড। রিডিউস মানে কি কমানো, প্রসারণ করা এবং কমানো। রিডিউস মানে কিন্তু কমানো। আবার শর্টেন, আমরা জানি শর্ট শব্দটা অ্যাডজেক্টিভ এবং EN
en সাফিক্স যুক্ত করে আমরা একটা নতুন একটা ভাব তৈরি করেছি। আমি আগেই বারবার বলেছি সাফিক্স প্রিফিক্স 9 10 এ অনেকে তোমরা পড়ে এসেছো। আমি একটা কথা বলবো, সাফিক্স প্রিফিক্স ছাড়া নতুন করে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করা সম্ভব নয়। অনেক নেগেটিভ শব্দ, অনেক পজিটিভ শব্দ এবং নতুন নতুন শব্দ এবং এবং এমনকি অ্যাডভার্ব তৈরি করার জন্য আমাদের কিন্তু সাফিক্স প্রিফিক্স লাগে। তাহলে আমাদের সাফিক্স প্রিফিক্স শিখতে হবে। 9 10 এ যা শিখেছি এখন একটু অন্তত ভাষার ক্লাসের জন্য আমরা ভালো করে শেখার চেষ্টা করব। লাস্ট ওয়ান কি বলছে? রেঞ্জ হচ্ছে V1 আর রেঞ্জিং হচ্ছে কি? জিরেন্ট নাউন। আর এরপরে রেঞ্জিং কি? অ্যাডজেক্টিভ। এরপরে কি আছে? রেঞ্জ হচ্ছে কি? অ্যাডজেক্টিভ। আর রেঞ্জ হচ্ছে কি? সিম্পল নাউন। সিম্পল নাউন অথবা সিঙ্গল নাউন। তাহলে আমরা রেঞ্জকে আমরা কি বলতে পারি? টু রেঞ্জ, To range. To টু be বি ranging. রেঞ্জিং, To have টু ranged. হ্যাভ রেঞ্জড, টু To have been হ্যাভ বিন ranging. রেঞ্জিং। আমাদের কি সব আলোচনা হয়েছে? Yes. আমরা অলরেডি 5 মিনিট ক্রস করে ফেলেছি। উই হ্যাভ ক্রসড অলরেডি 5 মিনিটস। আমাদের টার্গেট কি? আমরা 5 মিনিট ইয়া করে ফেলেছি। স্যার 10 সেকেন্ড only. ওকে এভরিবডি, পরবর্তী ক্লাসে তোমরা টাইমলি আসার চেষ্টা করবে ইনশাআল্লাহ। আজকে আমাদের এই পর্যন্ত ক্লাস। ওকে এভরিবডি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।